ચાલો અલહમદુલિલ્લાહ, આજ બહુ મોટો ખુશીનો દિવસ ને સરકાર આપણી ઘેરે તશરીફ લાવ્યા, આપણા ગામમાં તશરીફ લાવ્યા. તો આજની આપણે આ મહેફિલ કુરાને પાક ફુરકાનુલ હમીદની તિલાવતથી, કુરાને પાકની તિલાવતથી આપણે આજની આ મહેફિલની શરૂઆત કરવી. તો આપણા જ દારૂ ઉલૂમ ફેઝ મુસ્તફા સાવરકુંડલાથી કારી સાહિલ ભુરાણી સાહેબ આવ્યા છે. તો એમના જબાની આપણે પહેલાં કુરાને પાકની તિલાવત સાંભળવી. તો કારી સાહેબ આવો, કુરાને પાકની તિલાવત સંભળાવો. यहाँ चलाओ ना भाई. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی جد الکرم وعلی بار وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہے. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو
पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, अरे दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजे तन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजे तन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, और खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है, اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، ارے جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں۔ اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے دیکھا ہے تمہیں لباس بشر میں، جب سے دیکھا ہے تمہیں لباس بشر میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے انصاف ہو جائے۔ جہاں تاریک تھی ظلمت کا داہ تھا، جہاں تاریک تھی ظلمت کا داہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ قوم و ملت کے نگہبان ہے دادا باپو، اہل گجرات کی پہچان ہے دادا باپو، اہل گجرات کی پہچان ہے دادا باپو۔ باغ محمد کے یہ پھول فاطمی سید آل رسول، باغ محمد کے یہ پھول فاطمی سید آل رسول، سوراس کی زمیں چمکائی ہے سید
दादा बापू ने, सौराष्ट्र की ज़मीन चमकाई है सैयद दादा बापू ने। आइए बारगाह रिसालत में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह में रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर सो है इजहार अरे मदीने वाले का, हर सो है इजहार मदीने वाले का, हर सो है इजहार मदीने वाले का। बोलो नूरानी दरबार मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का। सबसे ऊंची शान अरे मदीने वाले की, सबसे ऊंची शान अरे मदीने वाले की, सबसे ऊंची शान मदीने वाले की। और सबसे बड़ा दरबार मदीने का, सबसे बड़ा दरबार मदीने वाले का। जन्नती है वो, जन्नती है वो, जन्नती है, जन्नती है वो, जन्नती है वो, जन्नती है, जन्नती है वो, जन्नती है वो, जन्नती है। कौन कि जिसके दिल में प्यार मदीने वाले का, जिसके दिल में प्यार मदीने वाले का। अपने तो अपने है दुश्मन भी बोले, अपने तो अपने है दुश्मन भी बोले कि आला है किरदार मदीने वाले का, आला है किरदार मदीने का। हम सब के दिल की बस यही एक तमन्ना है, हम सब के दिल की बस यही एक तमन्ना है। सब मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। अरे मेरे भी दिल की बस यही एक तमन्ना है, क्या कि हो जाए दीदार मदीने वाले का, हो जाए दीदार मदीने वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का। હવે આપણા જૂના ને જાણીતા મૌલાના અખલાક સાહેબ એ થોડુંક શાને અહેલે બેતના બારામાં બોલશે. दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम दाइमन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। अरे बोल दो यार, बोल दो। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। और ये दुश्मन हुसैन को पहचानती है खूब, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। ये दुश्मन हुसैन को पहचानती है खूब, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। और अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है,
जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। मेरा खुदा जिसे औज़े कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औज़े कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। हजरत टाइम में नहीं है, असर का टाइम होने वाला है, बापू बोलेंगे, हमारे हाफिज साहब बोलेंगे, लेकिन एक आला हजरत ने 100 साल पहले एक मनाते पाक लिखा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोल दीजिए, तड़प कर बोल दीजिए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब इसका अर्थ अगर समझना है तो करबला के मैदान को अपनी नजरों में रखिए कि दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। उर्मिला सामने धमकियां क्या देता है? दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। उर्मिला सामने आ धमकियां क्या देता है? नाम असगर है मेरा, मैं हूं अली का पोता, उंगलियों से दरे खैबर जो नचा देता है। नाम असगर है मेरा, मैं हूं अली का पोता, उंगलियों से दरे खैबर जो नचा देता है। हजरात, अगर टाइम मिली इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होती रहती है, और हम तो आते रहते, हम तो रात दिन यहीं के हैं माशाल्लाह। अब जो बाहर से हमारे मेहमान आले उनके सुनिए ना। और हाफिज साहब, हाफिज साहब का नारे तकबीर से स्वागत कीजिए। नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए, पिलपिली नारा ना लगाए, सुन्नत जमात का आला नाम है तो आला नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पीर तरीक़त ज़ुहूर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपू कादर फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन, पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादर फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, दीगर सादात इज़ाम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए एक मरतबा झूमकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और अदब व एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, આજે ખૂબ જ ખુશીની વાત છે કે દાદા બાપુ સરકારના શહેજાદા આપણી વચ્ચે, અને એમની હાજરીમાં દીનની વાત આપણને સમજવાનો સાંભળવાનો મોકો અલ્લાહ તાલાએ નસીબ ફરમાયો। યકીનન દરેક ઇન્સાન એની ઉંમર જ્યારે દુનિયામાં આવે ત્યારે જ અલ્લાહ તબારક વ તાલા તરફથી મુકરર કરી દેવામાં આવે કે દુનિયામાં એને એટલું જ જીવવાનું છે, ને એ અલ્લાહનો મુકરર કરેલો સમય જ્યારે પૂરો થઈ જાય ત્યારે માણસ કોઈ પણ બાને એ દુનિયા છોડીને વિયો જ જાય છે। એમાં કોઈનું બે મત નથી। અને અલ્લાહ તાલાએ પણ કુરાન મજીદમાં ફરમાયું કે દરેક ઇન્સાનને, દરેક જાનદારને મોતને હવાલે એક દિવસ થવાનું જ છે। પણ સારો માણસ, કામયાબ માણસ, હોશિયાર માણસ એ છે કે જે દુનિયામાં રહી અને એને જે જિંદગી અલ્લાહે નસીબ કરી, 25, 50, 100 વર્ષ જે કાંઈ નસીબ કરી, એમાં સારા અમલ કરી લે, સારા લોકોની સાથે રહી અને સારા વિચારોની સાથે એ જિંદગીનું સફર પૂરું કરી લે, એ વ્યક્તિ કામયાબ, હોશિયાર અને સારો માણસ છે। હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં આપણે અર્જ કરીએ કે યા રસૂલુલ્લાહ અલૈહિ સલાતુ વસલામ, આપ જ બતાવો કે અમે કોને સાથે રહી, કોની સોહબત અપનાવીએ કે જેથી કરીને અમારા વિચારો પણ સારા રહે, આપના નૂરથી પણ અમે ફેઝિયાબ થતા રહી, અને એ જેની સાથે અમે રહી દુનિયામાં તો અમારો સાથ નિભાવે, પણ કયામતના દિવસે પણ આપના હાથથી અમને જામે કૌસર નસીબ કરે, એવા કોણ લોકો છે? તો આકાએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાયું કે અના તારિકુમ ફીકુમ સકલૈન, કે હું તમારી વચ્ચે બે ભારી વસ્તુ છોડીને જાઉં છું। જો એ બે વસ્તુનો દામન તમે પકડી રાખશો
તો કયામત સુધી તમે હક રસ્તાથી ક્યારેય ભટકશો નહીં. અને એ બંને વસ્તુ એકબીજાથી જુદી નહીં થાય ત્યાં સુધી કે હૌઝે કૌસર ઉપર મારી પાસે આવશે અને જે લોકો એમની સાથે હશે એ તમામની શફાત કરી અને મારા હાથેથી એમને જામે કૌસર પીવડાવશે. એ બે વસ્તુ કઈ છે? તો હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે એ બે ભારી વસ્તુમાંથી એક વસ્તુ અલ્લાહની કિતાબ કુરાને મજીદ છે અને બીજી વસ્તુ મારી આલ છે. જો એનો દામન તમે પકડી રાખશો, એમની સાથે તમે હાલશો, એમની સોબત, એમની સંગત તમે અપનાવશો તો હંમેશા હક રસ્તા ઉપર રહેશો. સારા સંસ્કાર પણ તમને ત્યાંથી મળશે, અલ્લાહનો ખૌફ અને ડર પણ ત્યાંથી મળશે, હલાલ હરામની તમીઝ પણ ત્યાંથી મળશે અને કબર આખિરતની અંદર સાથ પણ એ જ નિભાવશે. અને હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે દુનિયામાં જેમની સાથે આપણે છીએ કયામતના દિવસે ઉઠાવવામાં પણ એમની સાથેમાં આવશે. અને જેના દિલમાં અલ્લાહ તબારક વ તાલા અહેલે બેતે કિરામની મોહબ્બત અતા ફરમાવે અને એ મોહબ્બત લઈને આ દુનિયાથી જાય છે તો અલ્લાહ તબારક વ તાલા એને શહાદતનો દરજ્જો અતા ફરમાવે છે. અને આપણે સમજીએ કે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે દુનિયામાં તશરીફ લાવ્યા તો સૌથી પહેલી જે ફિકર ને પહેલી જે દુઆ હતી એ આકાએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઉમ્મતીઓ બારામાં હતી. અલ્લાહની બારગામાં સૌથી પહેલા દુઆ કરી દુનિયામાં આવતા જ તો કીધું રબ્બી હબલી ઉમ્મતી, એ મારા રબ મારી ઉમ્મતને મારા હવાલે કરી દે, મારી ઉમ્મતની બખ્શિશ ફરમાવી દે, મારી ઉમ્મતના ગુનાહોને માફ કરી દે અને આખી ઝાહિરી જિંદગી 63 વર્ષની આપે આ દુનિયામાં લોકો સાથે રહી, સહાબાઈ કિરામની સાથે રહી અને ગુજારી અને દરેક પલ દરેક લમ્હા અલ્લાહની બારગાહમાં જે ફિકર હતી એ આજ ઉમ્મતની આપણી જ ફિકર હતી. અને જ્યારે આ ઝાહિરી દુનિયાથી જાય છે કબ્રે અનવરની અંદર આપના જિસ્મ મુબારકને જ્યારે ઉતારવામાં આવે ત્યારે પણ હુઝુરના હોઠ મુબારક હલતા હતા. એક સહાબીએ પોતાના કાનો લગાડીને સાંભળ્યું કે અત્યારે પણ હુઝુર કોને યાદ કરે છે. ત્યારે રિવાયતમાં છે કે સહાબીએ જ્યારે એમનો કાન લગાડ્યું તો એમને સાંભળવા મળ્યું કે એ સમયે પણ હુઝુર ઉમ્મતીઓને યાદ કરતા હતા અને અલ્લાહની બારગામાં એ જ દુઆ કરતા હતા કે રબ્બી હબલી ઉમ્મતી, રબ્બી હબલી ઉમ્મતી, કે મારા રબ મારી ઉમ્મતને બક્ષી દે, મારી ઉમ્મતના ગુનાહોને માફ કરી દે અને તું એને દોઝખથી બચાવીને એના જન્નતના હકદાર બનાવી દે. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દુનિયામાં આપણા માટે એટલું બધું કર્યું કે દુનિયાનો કોઈ ઇન્સાન એવું ન કરી શકે. પણ જ્યારે એ બધી કુરબાનીઓને ખિદમતોની જ્યારે બદલાની વાત આવી કે હુઝુરે તો ઇન્સાનિયત માટે એટલું બધું કર્યું, સંસ્કાર શીખવાડ્યા, ભાઈચારો શીખવાડ્યો, મોહબ્બતનો પેગામ આપ્યો. ખુદ હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તમામ જહાન માટે, તમામ ઇન્સાનિયત માટે રહમત બનીને આવ્યા કે જેમની બારગાહમાં ફકત ને ફકત મુસીબત અને પરેશાનીઓમાં મુબતલા ઇન્સાન જ નહીં પણ જાનવરોને તકલીફ હોતી તો જાનવરો પણ હુઝુરની બારગાહમાં ફરિયાદ કરતા. એક ઊંટ હતો કે જે એના માલિકના કાબુને બહાર હતો. હવે એ વ્યક્તિએ એ ઊંટના માલિકે હુઝુરની બારગાહમાં જઈને ફરિયાદ કરી કે યા રસૂલલ્લાહ અલૈહિ સલાતુ વસલામ, હા હું ઊંટનો માલિક છું પણ એ મારું કેવું નથી માનતો, મારા કાબુની બહાર છે. હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ ઊંટની પાસે જઈને એને કાનમાં કાંક કીધું ને પૂછ્યું કે આ તારો માલિક છે ને તું એની વાત નથી માનતો. ત્યારે એ ઊંટે એના માલિકની ફરિયાદ હુઝુરની બારગાહમાં કરી કે મને એ તરસો ને ભૂખ્યો રાખે છે. ત્યારે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ જાનવરની ફરિયાદ સાંભળી અને એના માલિકને કીધું કે દરેક માલિક ઉપર જાનવરોના હક છે, એને સમયે પાણી આપો, સમયે એને ચારો આપો, એ તમારી ફરજ છે અને જો એ ફરજ પૂરી નહીં પાડો તો કયામતના દિવસે આ જાનવરોની બાબતમાં પણ તમને પૂછવામાં આવશે. અને હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે આગલી ઉમ્મતની અંદર એક એવો વ્યક્તિ જાનવરની સાથે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ રહમત બનીને આવ્યા ને બધાય માટે, જાનવરો માટે પણ. તો હુઝુરે ફરમાયું કે ઇન્સાનો સાથે તો સારો વ્યવહાર કરવો ઇન્સાનિયત માટે જરૂરી જ છે
પણ જાનવરો સાથે પણ જો તમે નરમી કરશો ને તો અલ્લાહ એનો પણ તમને બદલો દુનિયામાં ને આખિરતમાં અતા ફરમાવશે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં એક औरत હતી કે જેના કોઈ અમલો એના સારા કાર્યો નહોતા, પણ એણે એક એવું કામ કર્યું કે અલ્લાહ તાલા એની એક કામના લીધે એની બક્ષિશ ફરમાવી દીધી. એણે જોયું કે એક જગ્યાએ કૂતરું તરસું હતું અને પ્યાસના લીધે, તરસના લીધે એની જબાન બહાર આવી ગઈ હતી. એ औरतને જોઈને એના દિલની અંદર રહેમ આવ્યો, તરસ આવી. એણે એનો દુપટ્ટો લઈ અને કૂવાની અંદરથી પાણી सींची અને એ તરસા કૂતરાને પાણી પીવડાયું. તો અલ્લાહ તબારક વ તાલાને આ औरतની આ અદા એટલી બધી પસંદ આવી, એટલી બધી પસંદ આવી કે અલ્લાહ તબારક વ તાલા એના તમામ ગુનાહોને માફ ફરમાવી દીધા. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, જ્યારે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ રહમતુલ્લિલ આલમીન બનીને આવ્યા અને ઇન્સાનિયત માટે નહીં, દરેક જાનદાર માટે હુઝુરે રહમત ભરો જ્યારે ફેસલો કર્યો, તો હુઝુરના આ બધી કુરબાનીઓની સામે આપણે હુઝુર માટે શું કરી શકીએ? અલ્લાહને બારગામાં જ આપણે પૂછીએ કે અલ્લાહ, હુઝુરે તો અમારા માટે એટલું બધું કર્યું, અમે હુઝુર માટે શું કરી શકીએ? ત્યારે અલ્લાહ જ આપણને રહેનુમાઈ ફરમાવે ને હુઝુરની જબાની જ આપણને કેવડાવે કે કુલ લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લલ મવદ્દત ફિલ કુરબા, કે મહેબૂબ તમે તમારા ઉમ્મતીઓને કહી દો કે મેં તમારા માટે જે કાંઈ કર્યું હું એનો બદલો નથી ચાહતો, હું ફક્ત એટલું જ ચાહું છું કે તમે મારી આલથી મોહબ્બત કરો, એના સિવાય હું બીજો કોઈ બદલો નથી ચાહતો. અને હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું કે મારી આલ તમારી વચ્ચે એ હઝરતે નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તીની જેમ છે કે જ્યારે હઝરતે નૂહ અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં જ્યારે તૂફાન આવ્યું તો એ તૂફાનની અંદર બધા લોકો એ પાણીની અંદર ડૂબી ગયા, હલાક થઈ ગયા. પણ જે હઝરતે નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તીની અંદર સવાર હતા, એ સવાર લોકો જ ફક્ત હિફાજત થઈ, એની સલામતી થઈ. તો હુઝુરે ફરમાયું કે જે રીતે હઝરતે નૂહ અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં આવેલા તોફાનથી બચવા માટે એક ફક્ત હઝરતે નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તી સહારો બન્યો ઇન્સાનિયત માટે, એમ આ ઉમ્મતની અંદર જો તમે બખ્શિશ ને નજાત અને હક રસ્તા ઉપર ચાલવા માંગતા હો તો મારી આલનો દામન તમે થામી લ્યો, એમના દામનથી વાપસતા થઈ જાઓ તો તમારી દુનિયા પણ કામયાબ બની જશે અને કબરની આખિરત પણ કામયાબ બની જશે. ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આપણે તમે બેઠા ને હું વાત કરું એવી નથી, પણ આ એક હકીકત છે કે દાદા બાપુ સરકારથી પણ આપ સૌ ખૂબ દિલો જાનથી મોહબ્બત કરતા હતા. અને સાવરકુંડલામાં સૌથી પહેલી વાર જ્યારે મુનીર દાદાએ દાદા બાપુ સરકારની હાજરીમાં પ્રોગ્રામો કરવાની ને કામ સંભાળવાની શરૂઆત કરી, તો સૌથી પહેલો સમાજ જેણે દાદા બાપુ સરકારની હાજરીમાં મુનીર દાદાનું આ કાર્યો શરૂ કરવા ઉપર ખુશી ઇઝહાર કરી અને બાપુનું સન્માન કર્યું હોય તો એ ગધેઈ સમાજ છે. મને યાદ છે સારી રીતે કે મેમણ જમાતખાનાની અંદર એક બહુ સારો એવો કાર્યક્રમ મોટા પાયે રાખ્યો હતો અને આજુબાજુના ગામડાના બધાય લોકો અને સાવરકુંડલાના બધાય જમા થઈ અને સૌથી પહેલું મુનીર દાદાનું સન્માન કર્યું હતું, તો એ આ આપણો ગધેઈ સમાજ હતો. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહ તાલાએ આ બાબતમાં આપણને પસંદ કર્યા છે કે આપણે એહલે બેતે કિરામના દામનથી વાપસતા છીએ અને એ જે આપણને આદેશો, જે હુકમ આપણને આપે છે એ હુકમો ઉપર આપણે અમલ કરીએ છીએ અને એ જ આપણી ખુશનસીબી અને આપણી ભલાઈનો રસ્તો છે. અલ્લાહનો કરમ કે જ્યારે જે ખાનકાએ બાગે રહમતથી આપણને આદેશ દેવામાં આવ્યા, જે વાત કહેવામાં આવી એને સમજીને આપણે અમલ પણ કરવામાં આવ્યો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, એ મદરસો પણ ઘણા વર્ષોથી ચાલુ છે અને સરસિયા અને આ ગામ એ એક જ જમાત છે. તો સરસિયામાં મસ્જિદ બનવું એ આપણી જ મસ્જિદ છે અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, રમઝાનુલ મુબારકનો મુકદ્દસ મહિનો આવે એમાં આપણે વધુમાં વધુ રોઝા પણ રાખી, નમાઝોની પણ પાબંદી કરી અને ન્યા પહોંચી શકતા હોય તો ન્યા આપણે નમાઝ પડી, નકર કમસે કમ આપણા ઘરે નમાઝ પડી અને આ રમઝાનનો ખૂબ વધુમાં વધુ આપણે ફાયદો હાસિલ કરીએ અને આપણી જિંદગીને એહલે બેતે કિરામના દામનથી વાપસતા કરી અને આપણે પસાર કરીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ
દુનિયા ને આખિરતની કામયાબીઓ આપણી સાથે સાથે હાલશે અને અલ્લાહની મદદ પણ આપણને દરેક સમયે મળતી રહેશે. આપ સૌએ જે મોહબ્બતનો ઇઝહાર કર્યો, જે મોહબ્બતને અકીદત છે, અલ્લાહ તાલા દુનિયા આખિરતમાં એનો બહેતર બદલો અતા ફરમાવે અને અલ્લાહ તાલા અહેલે બેતે કિરામના સદકામાં હક રસ્તા ઉપર આપણને કાયમો દાયમ રાખે. અલ્લાહ હાફિઝ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ તાલા વબરકાતુહુ. ચાલો હવે આપણે છેલ્લે દુઆ માંગીને આ પ્રોગ્રામને અહીંયા આપણે પૂરો કરશું. બરોબર. અલ ફાતિહા રૂહુન નબી સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالحق لا إله إلا